गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 रेल यात्रा हेब महंगा कुली मजूरी वृद्धि भारतीय रेलवे एवं यात्रा करने महंगा हेब कारण रेलवे बोर्ड पक्षर कुलींकर मजूरी बढ़ा जाइछि। बहु वर्ष पर रेलवे बोर्ड पक्षर यह पदक्षेप ग्रहण कर कुलींकर आर्थिक स्थितिर सुधार पर एभली निष्पत्ति रेलवे बोर्ड पक्षर नि रेलवे बोर्ड पक्षर कुली मध्य रेल कर्मचारी भली सुविधा सुजोग प्रदान कराଯାଉଛି। प्राय 5 वर्ष पर रेलवे बोर्ड सामग्री परिवहन करुवा कुलींकर मजूरी वृद्धि कराଯାଇଛି। देशर समस्त 68 रेलवे डिविजन यह लागू एवं नया नियम अनुसार कुली को एवं 40 किलोग्राम अधिक ओजन सामग्री परिवहन पर 340 टंका मजूरी देवाकू पड़िबो। पूर्व यह 250 टंका थिला। परवर्ती खबर प्रति मासरे अकाउंट को आसीबो 1000 टंका आसिला। सबुठ बड़ खबर सारा देश में लोकसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि। यह पूर्व देशर समस्त राज्य सरकार सेमानक नागरिकों पर बड़ योजना प्रस्तुत करुछंती। एही क्रम में महिला मानक आर्थिक सुविधा जोगेबा पई राज्य सरकार मध्य एक योजना घोषणा करिछंती। एही योजना नाम हेउछि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो महिला मानक प्रति मासरे 1000 टंका आर्थिक सुविधा दियाजिबो। यह योजना केबे आरंभ हेबाकू जाउछि यह सहित एवं यह योजना लाभ पाइबा पई कोन करबाकू पड़िबो आसंतु जानिबा। तेबे जुलाई योजना आरंभ हो पारे। निकटरे एने दिल्ली सरकार बजेट अधिवेशन राज्यर महिला मानकू आर्थिक सुविधा जोगेबा पई निष्पत्ति नैछंती। परवर्ती खबर विमान यात्री पई आसले बे नुआ नियम विमान यात्रा संबंधित एक नुआ गाइडलाइन जारी करछि विमान चलाचल सुरक्षा बीसीएस। नूतन निर्देशावली अनुसार एणिकी बोटिंग पर जदि विमान चलाचल विलंब होउछि तेबे यात्री माने विमान बंदर प्रस्थान फाटक दे जाई पारेबे। विमान बंदर रे अत्यधिक गहली एवं उड़ान विलंब पर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो बीसीएसई ही निर्देशनामा जारी करिछि। परवर्ती खबर टंका लेन देन को नहीं खुशी खबर आनिले केंद्र सरकार। शीघ्र आपण यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई माध्यम रे आपणक बैंक अकाउंट रे नगद टंका जमा करिबारु समर्थ हेबे। एने गतकाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रो मुद्रा नीति कमिटी एमपीसी बैठक रे आरबीआई रो गवर्नर शक्तिकांत दास एही सूचना दैछंती। से कहचंती यूपीआई रो लोकप्रियता सह ग्रहणीयता को दृष्टि रखी वर्तमान एही माध्यम रे नगद जमा सुविधा प्रदान प्रस्ताव रखा जाइछि। परवर्ती खबर जन्मरु 10 वर्ष जाए पिलांकु मिलिबो 2500 टंका। केंद्र सरकार बाल विकास सेवा योजना माध्यम रे शिशु एवं सेमानक मां को अनेक प्रकार सुविधा जोगे दिया जाउछि। एही योजनार सुफल जेपरि साधारण जनतांक पाखरे पहुंची पारिबो ताहाकू ध्यान रखी यह करा जाइछि। एथिपे विशेष भाव में अंगनवाड़ी केंद्र गुड़िक सहायक किंबा सहायिका नियुक्ति करा जाइछि। आजिर छात्र छात्री काली देशर भविष्यत। देशर भविष्य सुरक्षित करने को निश्चित करिछंती सरकार। गरीब श्रेणीर परिवार पिला माने बेले बेले ओलिए खाइबा को पाइबा मुश्किल होइते। एभली स्थिति रे सरकार को योजना सेमानकू लाभ दे पारे जहाँकि यह योजना रे गर्भवती स्तन्य पालन करुवा महिला बा प्रसूति भी उद्दिष्ट। मूलतः यह योजना रे 1 मासरू 10 वर्ष पर्यंत पिलांको अनेक सुविधा जोगे दियाଯାଉଛି। एथिपे सरकार आईसीडीएस नामक योजना आरंभ करिछंती। यह योजना रे प्रति मासरे पिलांको पई
2500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆହାର ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କାରଖାନା ପରିସରରେ ଚାଲିବ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ। ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍ ଜେଏସ୍ପି ଅନୁଗୁଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜେଏସ୍ପି ଅନୁଗୁଳ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ 10ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ 27ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଇଭି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ ବାଘ ଗଣନା। ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବ ବାଘ ଗଣନା। କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ଷ ସାରା ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଅନେକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଟି କିମ୍ବା ହାତଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୀମା କଭର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଅନେକ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଉତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିନିଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିନିଯୋଗ ବିକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ହାରରେ 7.5% ସୁଧ ହାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା 115 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ମାସରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର। ଦେଶର ପ୍ରତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ର, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏବେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗକୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ସରକାର କିମ୍ବା ନବୀନ ସରକାର ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ, ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସିଂହଭାଗ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଚାଷୀ। ଏଣୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣି ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ସ୍କିମରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଉ ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ
ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଫସଲ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବେ ସରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମୟ ବର୍ଷା ବା ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି।